व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम। सो चौथे सैगमेंट ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੁਤਬਾ ਹੈ यानी कि आर्टिकल 370 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ। सो किसी दे विके होने का इस तो वड्डा की सबूत हो सकता है। सो इस बारे आप विचार चर्चा करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारों की सांझ तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार? देखो, जदों ये दोवें ही प्यो पुत्र उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला छुट के आए, जिहड़ा इन्हां दे उत्ते डिटेंशन पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया होया सी, फारूक अब्दुल्ला ने भी आके कोई बोलन तो ना कर दी, आर्टिकल 370 ते भी कोई आवाज़ नहीं, ये भी और ये बावजूद कि महबूबा मुफ्ती भी इसे लाइन च नैशनल मेन स्ट्रीम वो भी उदा प्यो भी उसे लाइन में परस्यू करता रहा, पर जे वो अजे तक भी उन्होंने रिलीज़ नहीं किया गया तो कारण ये है कि भी वो ये मनण नूं तैयार नहीं है कि भी आर्टिकल 370 वाली गल हुण मुक गई और जो तुसी बना दिता है मैं उहदे च ही खुश है। लेकिन इन्हां दोनों ने प्यो पुत्र ने अड अड कलाबाजियां, फिर उस तो बाद एक जी पता नहीं किहड़ी टाउन उहदे घर दे विच बैठ के एक डैकलारेशन हुई सी 2019 च, उहदा जिक्र करके जे असीं उहदे नाल खड़े हैं गुपचुप कि की ना है उस थां दा, लेकिन और वो स्टेटमेंट भी आ गई। फिर जे पाकिस्तान ने ਉਹਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਮੂਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਵੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੀ ਜੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰੀਸਟੋਰ ਕਰੋ 35 ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਲਰੇਡੀ ਜੇ 370 35 ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। लेकिन ये भी टॉलरेट नहीं किया ये प्यो ने उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला दे ने, उन्हें कहा जी वी आर नॉट पपेट ऑफ एनीबडी, सानू नहीं किसी तुहाडी हमदर्दी की लोड़। तो होर तुसी एक पासे तुसी जुत्तियां खा रहे हो, तुहाडे लोग 80 लाख लोग खुली जेल च डके हुए ने, डबल लॉकडाउन है, डोमिसाइल 12 लाख अज की खबर सी 12 लाख तो ज़्यादा जिहड़े ने वो कश्मीर दे डोमिसाइल इशू किए ने लोगों नूं, रीडिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं 6 सीटां जम्मू दियां वधाण दा मतलब, और 1.25 लाख जिहड़े अजे कीता अजे होर इन्हां ने दे के वोटिंग पैटर्न कश्मीर दे विच उन्हां ने बदल के हिंदू सरकार उत्थे लिया के बिठाणी है। लेकिन जे फिर भी इन्नी देख के जलालत भी तुसी जिहड़ा एक तां हुंदा है कि भी तुसी खड़ो ही उहदे नाल जिहड़ा तुहानूं जलील कर रहा है, ते जिहड़ी रहिंदी सहंदी कसर सी अज इहने बिल्कुल ही जिहनूं कहंदे ने कि भी बिल्ली थैले तो बाहर है, हालांकि वैसे बिल्ली थैले च भी थैला हिलदा नज़र आ रहा होंदा, पता है भी कुछ ना कुछ है, लेकिन कईयां नूं जदों तक बिल्ली देख ना लैण वो समझ नहीं आती। हुण इन्हें एक किताब उमर अब्दुल्ला दी रिलीज़ हुई है जिहड़ी उन्हें जेल दे विच अपने एक्सपीरियंस और ये जिहड़ी उन्हां दी मीडिया दी मुख खबर ही है, इट इज़ बेस्ट टू बी ट्रू टू वन सेल्फ। उमर अब्दुल्ला इन न्यू बुक claims even his detention won't change his stand that Jammu and Kashmir is an integral part of India। उन्हें कहा जी अपने आप नाल सच्चे होना चाहिए, तुसीं हुण तक तुहाडा खानदान ही झूठियां दा है, तुसीं लोकां दे नाल धोखा कीता है, तुसीं सिर्फ ताकत हथियाण दे लई। शेख अब्दुल्ला भी समझदा सी कि वो जिहड़ा नेहरू और जिन्हां दे लैवल दा लीडर है वो किसी दा स्टेट दा किवें रह सकदा है, और उस लैवल दे उत्ते जाके तुसीं अल्टीमेटली जिहड़ा लोकां दे नाल धोखा ही नहीं कीता, पिठ च छुरा मारिया। जो हालात जे असीं सिख कौम की त्रासदी लई अकाली लीडर मास्टर तारा सिंह और उन्होंने दोषी दिंदे हैं, तो ठीक जो कश्मीरी जिस चो गुजर रहे हैं उहदे लई शेख अब्दुल्ला और अगों इहदे दोवें ही पुत्र भी अब्दुल्ले दा ते पोतरा भी किवें ताकत दे लई चीफ मिनिस्ट्री लई सब तो पहले बीजेपी नाल अलायंस ही इहदे फारूक अब्दुल्ला ने शुरू कीता। वाजपेयी दी सरकार च भी मिनिस्टर सी, फिर उमर अब्दुल्ला ने भी इवें ही कीता। ये तो इन्हां ने ਉਹਨੂੰ महबूबा मुफ्ती ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਵਿਆਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਟੁੱਟੀ ਭੱਜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ he will neither be Indian enough for extreme right wing nationalist politicians
nor Kashmiri enough for those who don't see Kashmir's future as part of India। ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਭੈਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਚਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਖੜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਭੜਕ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਊ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 232 ਦਿਨ ਮੈਂ डिटेंशन च रहे, बेशक मैं बिटर है, रिजेंटफुल है, एंग्री है, बट इट वॉन्ट चेंज हिज टाइम टेस्टेड स्टैंड दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटैगरल पार्ट। ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਤਾਂ ਹੋਏ ਜੇ ਯੂਐਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਔਰ ਈਵਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਮਿਸਟਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਹੀ ਸੈਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ, ਹੀ ਵੋਂਟ ਆਸਕ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ to reverse its position on the revocation of Article 370 and Article 35A or convert the newly formed union territory back into its original position। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 370 ਔਰ 35A ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁਤਬਾ ਦੇ। ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਆਈ ਆਸਕ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਟੂ ਰਿਵਰਸ ਬਟ what Mr. Modi has done? It's stupid, it is pointless, it is just tokenism। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਕਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਪੈਣ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਡੱਕੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੈਸਟਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਾਓ, ਹਵਨ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਮੋਕ ਸਕਰੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦੇ ਲਓ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ, ਮੁਸਤਕਬਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 134 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਕਪਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਪਲੇਟ ਯੂਜੂਅਲੀ ਦੋਹਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਲਾਈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹਿਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸੋਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਿਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ 4 ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2-2 ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਆਸਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੰਗਲਾ ਚਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ ਰਹਾਓ। ਰਹਾਓ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਯੂਜੂਅਲੀ ਠਹਿਰਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਜਿਸਟ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਔਰ ਕੱਚ ਦਾ ਨਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਾਹਨ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਤਜ਼ਾ ਹੈ
ਕਿ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਜੀ। ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਭੋਏ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ, ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗਲ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈ, ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਤਸਬੀਹ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਲਿਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਦੇ ਕੇ, ਉਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ। ਤੇ ਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੰਦਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦਾ ਖੈਰ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਤੂੰ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਪਾਰ, ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਦ, ਤੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਅਪਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ, ਗਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ, ਕਿ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟ। ਫਿਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਫਰ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟ ਹੈ। ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅਪਾਰ ਅਗੰਮ ਬੇਅੰਤ ਤੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਮੈਂ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਰਬਤ, ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰ ਚੁੰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੰਮਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਤਾ ਸੱਚ ਚੁੰਮਾ ਪੈਰ ਮੂੰਹ, ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਖੁਦਾਏ, हे खुदा मैं तेरी पनाह च आ गया, तेरे रफ्यूज च है, तेरी पनाह खुदाए तू बख्शंदगी, तू ही बख्शण वाला है। मेरे जिन्ने गुनाह ने उन्होंने बख्श दे। शेख फरीदा खैर, मैं तेरे दर ते दरवेश बन के खैर मंग रहा है। की खैर मंगी है? दीजै बंदगी, कि मैनू अपनी याद दे, अपनी बंदगी दे। यही मेरी तेरे दर दे उत्ते खैर दे लई मैं खड़ा, ते मेरी झोली च खैर पा। और यही है जिहड़े रब दे बंदे ने यही मंगदे ने। जदों मैं भाई वीर सिंह होरां दा एक कपलट दोहरांदा है ते मैं यही मेरे मन च उस सारे दा जुड़िया हुंदा है कि दे एक बूंद सुराइयों सानू, इक्को ही दे साईं, अद्धी अध पचद्दी दे निक्की होर गुसाई, एक वेर एक कणी दवा दे, सूफी अस ना रहिए, एक वेर दर खलियां ताई, साईं स्वाद चखाई। शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। जी राज साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਮੀ ਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਚਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਕੋ ਲੈਣੇ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tvd4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੀ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।